श्रीशङ्कराचार्यविरचितं कौपीनपञ्चकम् वेदान्तव्यासेषु सदा रमणीयः भिक्षान्नो मन्त्रेण चतुष्टिमन्त्रः अशोकमन्तो कर्णेचरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः भूलान्तरे केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भक्तुमामन्त्रयन्तः कथामिव শ্রীমপি। আপনি রেকর্ডিং শুনে প্র্যাকটিস করেছিলেন? হ্যাঁ। তাহলে শব্দগুলো বুঝতে পারছেন না কেন? যে শব্দটা রয়েছে সেই শব্দটা না বলে অন্য অক্ষর, আপনি হয়তো অক্ষরগুলো চিনতে পারছেন না। ঠিক আছে, আর একটু প্র্যাকটিস করুন এগুলো। আচ্ছা, সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন পুরোটা। হ্যাঁ। अथ श्रीशङ्कराचार्यविरचितं कौपीनपञ्चकम् वेदान्त्यवाक्येषु सुसदारमन्तो भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकमन्तः करणे चरन्त कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः मूलन्तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुमामन्त्रयन्तः कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः सुशान्त सर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः अहर्निशं ब्रह्मसुखिरमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः देहादिभावं परिवर्तयन्तः आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः नान्तन्न मद्धन्न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरं पावनमुच्चरन्तो ब्रह्माहमस्मीति विभावयन्तः भिक्षाशिनो दिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। তারপর খুব ভালো হয়েছে। এরপর সোমনাথ বাবু পড়ুন। হ্যাঁ স্যার। अथ श्रीशङ्कराचार्यविरचितं कौपीनपञ्चकम् वेदान्तवाक्येषु सदारमन्तो भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकमन्तः करणे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः मूलं तरो केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुमामन्त्रयन्तः कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानन्दभावे परितुष्टमन्तः सुशान्त सर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः अहर्निशं ब्रह्मसुखेरमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः
देहादिभावं परिवर्तयन्तः आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न बहिस्मरन्तः कोऽपि न बन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरं वावनमुच्चरन्तो ब्रह्माहमस्मीति विभावयन्तः भिक्षाशिनो दीक्षु परिभ्रमन्तः कोऽपि न बन्तः खलु भाग्यवन्तः। এরপর পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। হ্যাঁ স্যার। অথ শ্রী শঙ্করাচার্য বিরচিতম কৌপীন পঞ্চকম বেদান্ত বাক্যেষু সদারমন্ত ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চতুষ্টিমন্তঃ অশোকমন্তঃ করণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ মূলম তরো কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পানিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ পন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ সানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্ত সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ অহর্নিশম ব্রহ্ম সুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ নাস্तं ন মধ্যম ন বহিস্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ ভিক্ষাশিনো দীক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। ঠিক আছে। এরপর জুলি ম্যাডাম পড়ুন। হ্যাঁ স্যার। অথ শ্রী শঙ্করাচার্য বিরচিতম কৌপীন পঞ্চকম বেদান্ত বাক্যেষু সদারমন্তো ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চতুষ্টিমন্তঃ অশোকমন্তঃ করণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তः मूलं तरुः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रयन्तः कन्थामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वनन्दभावे परितुष्टिमन्तः सुशान्तः सर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः अहर्निशं ब्रह्म सुखे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः देहादिभावं परिवर्तयन्तः आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न विस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरं पावनमुच्चरन्तो ब्रह्माहमस्मीति विभावयन्तः भिक्षाशिनो दीक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। ঠিক আছে। সঞ্জয় বাবু পড়ুন। সঞ্জয় বাবু শোনা যাচ্ছে? পড়ুন। হ্যাঁ শুনেছি স্যার।
পড়ুন। হ্যাঁ স্যার, এটা দেখতে পাচ্ছি না স্যার। আচ্ছা, আমি শেয়ার করছি। পড়ুন। একটু ঢেকে গেছে স্যার। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক। বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ অশোক কমন্তঃ করণে চরন্তঃ কোপি নবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ভুলন্তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পারিদয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ কথমিব শ্রীমপি কুস্তস্যন্তঃ কোপি নবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ स्वानंद भावे परितुष्टिमन्तः सुशान्तो सर्वेन्द्रियो वित्तिमन्तः अहर्निशं ब्रह्म सुखे रमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भगवन्तः देहादिभावं परिवर्तयन्तः आत्मानमात्मान्तो वलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न बहिरमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भगवन्तः ब्रह्माक्षरः पावनमुच्चरन्त ब्रह्माहमस्मीति विभावयन्तः भिक्षाशीनो दिक्षु परिभ्रमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भगवन्तः। ঠিক আছে। আচ্ছা, সবার হয়ে গেছে আশা করছি। ঠিক আছে, এবার তাহলে আমরা একবার ওই সাধনা পঞ্চকম ওটার একবার অর্থটা একটু দেখে নিই। বাকি কটা হয়েছিল অর্থ? স্যার পুরোটাই হয়ে গেছিল। আচ্ছা, তাহলে এটার একটু দেখে নিই। কৌপীন পঞ্চকম वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः अशोकमन्तः करणे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः এর অর্থ হচ্ছে বেদান্ত বাক্যে সব সময় রমণ করা। রমণ করা মানে হচ্ছে আনন্দ করা। যেমন আমরা শ্রী রামঃ বলি, এই রম ধাতু থেকেই রাম শব্দটা এসছে। যিনি আনন্দ প্রদান করেন তিনি হচ্ছেন রাম। সেই রকম রমন্ত মানে হলো আনন্দিত হওয়া। তাহলে যে যারা বেদান্ত বাক্যে সবসময় আনন্দিত হয়, তারপর কি ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ, এবং যারা ভিক্ষান্ন মাত্র মানে ভিক্ষালব্ধ অন্ন মানে ভিক্ষালব্ধ বস্তুতেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। তুষ্টিমন্তঃ মানে যারা সন্তুষ্ট থাকে। অশোকম অন্তঃকরণে চরন্তঃ, অন্তঃকরণে অশোকম চরন্তঃ। অশোকম মানে কি? শোক শব্দের অর্থ হচ্ছে দুঃখ, আর অশোক মানে হচ্ছে দুঃখাভাব, মানে যাদের দুঃখ বলে কিছু নেই। সেরকম অশোকম অন্তঃকরণে চরন্তঃ, অন্তঃকরণে ওই দুঃখাভাবটাকে নিয়ে থাকা।
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। এরকম অবস্থায় যারা কৌপীনধারী সন্ন্যাসীরা রয়েছেন তারা ভাগ্যবান, যে তাদের সাংসারিক বিষয়ে অতটা চিন্তা নেই। তারপর কি, মূলম তরোহ কেবলম আশ্রয়ন্তঃ। তরোহ মূলম মানে হচ্ছে বৃক্ষমূল, কেবলমাত্র বৃক্ষমূলকে যারা আশ্রয় করে থাকেন। পাণিদ্বয়ম ভোক্তুম আমন্ত্রয়তঃ মানে কি, ভোক্তুম মানে খাওয়ার জন্যে, পাণিদ্বয়ম আমন্ত্রয়ন্তঃ মানে দু হাতে যতটা থাকে সেই পর্যন্তই গ্রহণ করা, হ্যাঁ, মানে আমার যতটা সাধ্য ততটাই গ্রহণ করা, তার অধিক গ্রহণ না করা, এরকম যারা করেন। কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ। কন্থা শব্দের অর্থ হলো বস্ত্র, আর শ্রী মানে হচ্ছে রূপ। সেই বস্ত্র যেমন অতি সাধারণ, নিজের রূপচর্যাও সেই অতি সাধারণ, সেই জন্য কুৎসয়ন্তঃ মানে কুৎসিত থাকা। কুৎসিত মানে এই নয় যে খারাপ থাকা, যতটা দরকার ততটা সেই রকম রাখা, হ্যাঁ, সেরকম বস্ত্র এবং রূপচর্চা, সাধারণ, অতি সাধারণ হওয়া, এই রকম যে সমস্ত কৌপীনধারী সন্ন্যাসী তারা ভাগ্যবান। তারপর কি, স্বানন্দ ভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্ত সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তঃ। স্বানন্দ ভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ। স্বানন্দ ভাব মানে হলো আনন্দ স্বভাব, যাদের স্বভাবে আনন্দ রয়েছে, সেই নিজেকে নিয়ে যিনি আনন্দে থাকেন, স্ব আনন্দ মানে যিনি নিজেকে নিয়ে আনন্দে থাকেন, পরিতুষ্টিমান মানে তুষ্ট থাকেন, যার দ্বিতীয় কাউকে দরকার হয় না, নিজের মধ্যেই যিনি আনন্দ খুঁজে পান, সেই রকম ব্যক্তি। আবার কি, সুশান্ত সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তঃ শান্ত স্বভাব, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যাদের শান্ত। ইন্দ্রিয় শান্ত হওয়া মানে কি, ইন্দ্রিয় চঞ্চল না হওয়া, ইন্দ্রিয় তার বিষয়ের প্রতি ধাবিত যেন না হয়, এই রকম যাদের বৃত্তি মানে যাদের স্বভাব, মানে এখানে বলতে চাইছে যাদের ইন্দ্রিয়গুলো তত্ত্বৎ বিষয়ের প্রতি সবসময় ধাবিত হয় না, চঞ্চল হয় না। ইন্দ্রিয় চঞ্চল হলে মনও চঞ্চল হয়, আর মন চঞ্চল হলে কোনো একটি বিষয়ের ওপর অনেকক্ষণ ধ্যান ধারণা করা যায় না, এবং সেটা আত্মজ্ঞানের প্রতি একটা প্রতিকূল সাধন হয়ে যায়। সেই কারণে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযমে রাখা উচিত। তারপর কি, অহর্নিশম ব্রহ্ম সুখে রমন্তঃ যিনি দিন রাত শুধুমাত্র ব্রহ্ম সুখে রমণ করেন, ব্রহ্ম সুখ পান দিন রাত। এইরকম যে সমস্ত কৌপীনধারী সন্ন্যাসী তারা ভাগ্যবান। তারপর কি বলছে, দেহাদি ভাবম পরিবর্তয়ন্তঃ আত্মানম আত্মন্যবলোকয়ন্তঃ যারা দেহের ভাব, দেহ প্রভৃতির ভাবকে পরিবর্তন করেন সবসময়। মানে কি, যে আমি একটা জায়গায় সবসময় থাকবো এই ইচ্ছা তাদের নয়, যেখানে মানে দুচোখ যায় সেখানে চলে যাব, উদাসীন থাকা, সংসারের প্রতি উদাসীন থাকা। আত্মানম আত্মন্যবলোকয়ন্তঃ নিজের স্বাত্মা মানে জীবাত্মাতে সেই পরমাত্মাকে যিনি দেখতে পাচ্ছেন। নান্তন নমধ্যন না বহিস্মরন্তঃ যিনি নিজের অন্তরকেও, নিজের মধ্যকে, নিজের বহিহি মানে বাইরেটা কোনো দিকেই তিনি স্মরণ তিনি করেন না, মানে উদাসীন, সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ যিনি উদাসীন থাকেন, সেই রকম কৌপীনধারী ব্যক্তিরা ভাগ্যবান। ব্রহ্মাক্ষরম পাবনম উচ্চারন্তঃ পাবন শব্দের অর্থ হলো পবিত্র, আর ব্রহ্মাক্ষরম মানে ব্রহ্মের যে অক্ষর ওঙ্কার, সেই ওঙ্কার যিনি উচ্চারণ করেন সব সময়। ব্রহ্মাক্ষরম পাবনম উচ্চারন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মিতি বিভাবয়ন্তঃ যিনি সবসময় আমি ব্রহ্ম এই ভাবনাটা রাখেন সবসময় নিজের মধ্যে। ভিক্ষাসিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ যিনি ভিক্ষা মানে ভিক্ষালব্ধ বস্তুকে তিনি অসন্ন, অসন্ন শব্দের অর্থ হলো ভোজন করা, খাওয়া, অশ্নাতি এরকম রূপ হয়। সেই ভিক্ষালব্ধ অন্নকে যিনি খাওয়ার জন্য দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ মানে চারিদিকে তিনি ভ্রমণ করেন, সেই রকম উদাসীন ব্যক্তি
মুমুক্ষু ব্যক্তি, সেই রকম সাধককে আমি প্রণাম করি। সেই রকম সাধক যিনি কৌপিনবান, কৌপিনধারী, সেই রকম সাধক ভাগ্যবান। এটাই এই 5টা শ্লোকের মাধ্যমে স্তুতি করা হলো এই সূক্তটাতে। ঠিক আছে? নির্বাণ ষটকম আপনাদের হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার। দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম না। হয়নি? ঠিক আছে, তাহলে ওটা আমরা এখন করব। আচ্ছা, আগে আমরা চর্পট পঞ্জরিকা করব, তারপরে দ্বাদশ পঞ্জরিকা। এই চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রম এবং দ্বাদশ পঞ্জরিকা স্তোত্রম, এই দুটো শঙ্করাচার্যের রচিত দুটি স্তোত্র। খুব সুন্দর স্তোত্র এই দুটো। ইউটিউবে অনেক রকম এর গানের আকার পেয়ে যাবেন। এগুলো মানে গানের হিসাবে লেখা হয়েছে, কোনো ছন্দবদ্ধ নয়। এটা গীতি প্রমুখ, মানে গান মুখ্য, এটা মানে মুখ্য গানের হিসাব করে লেখা হয়েছে। ঠিক আছে? প্রত্যেকটা লাইনে এরকম ছন্দ থাকতে হবে এরকম কিন্তু এখানে নেই। তো সেইটা আমাদের ধারণাতে রেখে আমাদের এটা পড়তে হবে। তো আমি একবার করে বলছি, আপনারা একবার করে বলবেন। প্রথমে জুলি ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। বলুন। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। আবার বলুন প্রথম লাইন। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। আরেকবার। বলুন। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। আচ্ছা একবার বলুন, হচ্ছে না সুরটা। কালঃ ক্রীডতি, এরকম হলো তো। শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুঃ। বলুন একটু আগে। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুঃ। কালঃ দীর্ঘ। বলুন। আচ্ছা। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুঃ। তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। স্পিড কেন? আস্তে। তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। তাশা হয়ে গেল, ত্যাশা। ত্যাশা বায়ুঃ। পুরোটা বলছি আমি। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ। পারমিতা ম্যাডাম অন করুন। পড়ুন দেখি। দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুঃ
तदपि न मुञ्चतश्चावायुः তারপর সঞ্জয় বাবু পড়ুন একবার এটা। दिनमपि रजनी सायं प्रातः পড়ুন পড়ুন। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्वा पुस्तदपि तदपि न न मुञ्चत्याशावायुः। न मुच्यत्वशवायुः ঠিক আছে। সোমনাথ বাবু পড়ুন। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন একবার। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालो क्रीडति गच्छतायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः তারপর জুলি ম্যাডাম অন করবেন, আমি পরেরটা বলবো। ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। পড়ুন। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डोक्रिङ्करणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डोक्रिङ्करणे। नहि 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 रक्षति डुक्रीङ्करणे प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डोक्रिङ्करणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीङ्करणे পারমিতা ম্যাডাম মন করবেন, আরেকবার বলে দিচ্ছি আমি। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নাহি নাহি রক্ষতি ডোক্রিঙ্করণে। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीङ्करणे সঞ্জয় বাবু বলুন একবার। भज गोविन्दं गोविन्द भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रीङ्करणे। বাহ,
সোমনাথ বাবু পড়ুন। হ্যাঁ স্যার পড়বো। হুম। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নাহি নাহি রক্ষতি ডুকরির করণে। হ্যাঁ, এরপর সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন। হ্যাঁ, ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুক্রিং করণে। একদম। সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পড়ুন। ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নাহি নাহি রক্ষতি ডুক্রিং করণে। ঠিক, এটা হলো ধ্রুবপদ। ঠিক আছে, ধ্রুবপদ মানে হলো প্রত্যেক শ্লোক পড়ে পড়ে একবার করে এই ভজ গোবিন্দম লাইনটা বলতে হবে। ঠিক আছে। তাহলে ওই দিনমপি রজনী প্রথম শ্লোক পড়লাম, তারপরে ভজ গোবিন্দম থেকে ডুক্রিং করণে অব্দি পড়লাম, আবার অগ্রেবর্ণী থেকে পড়ে ওই শ্লোকটা পুরোটা পড়ে আবার এক লাইন ভজ গোবিন্দমটা বলতে হবে। এরকম করে প্রত্যেক মানে লাইনে অনুবৃত্ত হবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, জুলি ম্যাডাম অন করুন, পরেরটা পড়ছি আমরা। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानु। बोलो। अग्ने बह्नि पृष्ठे अग्रे अग्रे बह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसम রাত্রৌ চিবুকসমর্প। যেগুলো হ্রস্ব হ্রস্ব টানতে হবে, দীর্ঘকে দীর্ঘ টানতে হবে, তাহলেই সুর মিলবে, নইলে সুর মিলবে না। ঠিক আছে। রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ। পড়ুন। रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः। अग्रे बह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। এরপর পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন, আমি একবার বলে দিচ্ছি। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। पढ़ुन। अग्रे बह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। বাহ। এরপর সঞ্জয় বাবু পড়ুন। প্রথম থেকে স্যার 2 নম্বর অগ্রে বহ্নি। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। ঠিক আছে। সোমনাথ বাবু পড়ুন।
अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। ঠিক আছে। সোমনাথ বাবু, আচ্ছা উনি তো বললেন। হ্যাঁ, সুস্মিতা ম্যাডাম বলুন। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षा तरुतलभाषस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। বাহ। সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন, ওঝা ম্যাডাম। अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानु करतलभिक्षा तरुतलभाष तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। ঠিক আছে। এরপর ওই ভজ গোবিন্দমটা অনুবৃত্ত করবেন সবাই। হ্যাঁ, ওটা আমি আর এখন করছি না, ওটা যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন অবশ্যই ভজ গোবিন্দমটা বলে প্র্যাকটিস করবেন। 3 নম্বর সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম অন করুন। 3 নম্বর यावद् वित्तोपार्जनसक्तः বলুন। यावत् वित्तोपार्जनशक्त तावन्निज परिवारो रक्तः निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। পুরোটা পড়ছি। यावद् वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। यावत् वित्तोपार्जनशक्त तावत् निज परिवारो रक्त पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। একদম ঠিক আছে। সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম অন করুন। यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निजो परिवारो रक्तः। নিজ নয়, দীর্ঘ ইকার। হ্যাঁ, হ্রস্ব ইকার, দীর্ঘ ইকার বললে হবে না। तावन्निज परिवारो रक्तः। अच्छा, तावन्निज परिवारो रक्तः जर्जरतेः वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। ঠিক আছে। সোমনাথ বাবু পড়ুন। यावद् वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निज तावन्निज परिवारो रक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। একদম। হ্যাঁ, সঞ্জয় বাবু পড়ুন। স্যার কোথা থেকে এটা পড়তে হবে? শুনুন, হ্যাঁ 3 নম্বরটা পড়ছি আমরা, यावद् वित्तोपार्जन, ওখান থেকে পড়ুন। আগে আমি একবার বলে দিচ্ছি, শুনে বলুন।
यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निज परिवारो रक्तः। কোন লাইনটাই স্যার? দেখুন ওখানে ভজ 2 লেখা আছে, তার পরের লাইনে ইয়াবদ্বিত্ত লেখা আছে, পেয়েছেন? ভজ ভজ গোবিন্দ আছে, তাতে আছে আগ্রবন্ধি করতল রিক্সা। হ্যাঁ, যাবদ্বিত্ত, এটা এটা তো হ্যাঁ, যাবদ্বিত্ত উপার্জন সক্ত तावन्निज परिवार वशचाद्वक्ति जर्जर देहि वातः पृच्छति कोऽपि न गृहे। ঠিক আছে, আপনি একটু শুনুন। হ্যাঁ, পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। হ্যাঁ স্যার। यावद्वित्तोपार्जन शक्त स्तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चात्थावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। বলুন। বার্তাম পিচ্ছতি কোহপি না গেহে। কোহপি ওখানে হকার নেই, এটা বাংলাতে লেখা আছে, কিন্তু সংস্কৃতে কোনো হকার হয় না, এটা মুক্ত অকার। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। বার্তাম পৃচ্ছতি কোপি না গেহে। একদম। তারপর পারমিতা, তারপর জুলি ম্যাডাম পড়ুন। यावद्वित्तोपार्जनशक्तस्तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। এরপর আমরা 4 নম্বর পড়ছি, জুলি ম্যাডাম পড়বেন। জটিলো মুন্ডিলুঞ্চিত কেশঃ, বলুন। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो हृदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। हृदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। হ্যাঁ, পুরোটা পড়ছি। জটিলো মুন্ডিলুঞ্চিত কেশ কাষায়াম্বর বহুকৃতবেশ পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়ো হ্যুদরনিমিত্तं বহুকৃতবেষः। जटिलो मुण्डीलुञ्चित পারমিতা ম্যাডাম আপনি মিউট রাখুন। পড়ুন। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो हृदरनिमित्तं बहुकृतवेषः। বেশः নয়, বেশः। वेषः। ঠিক আছে, পারমিতা ম্যাডাম এবার অন করুন। একবার পড়ে দিচ্ছি, শুনুন। জটিলো মুন্ডিলুঞ্চিত কেশ কাষায়াম্বর বহুকৃতবেষः পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়ো হ্যুদরনিমিত্तं বহুকৃতবেষः।
জটিল মুন্ডি লুঞ্ছিত কেশঃ কাষায়ম্বর বহু কাষায়ম্বর বহুকৃত বেশঃ পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ। একদম। এরপর সঞ্জয় বাবু পড়ুন। সঞ্জয় বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, পড়ুন। পশ্যনপি চ না, ওই লাইন পশ্যতি পড়ছি না, ওর আগের লাইন। জটিল মুন্ডি। জটিল মুন্ডো লুচ্চিত কেশঃ কাষায়ম্বর বহুকৃত বেশঃ পশ্যন্তপি চ ন পশ্যতি মূঢ়। এটা কি? উদরনিমিত্তং সুদরনিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ। ঠিক আছে। তারপর সোমনাথ বাবু পড়ুন। জটিল মুন্ডি লুঞ্চিত কেশঃ কাষায়াম্বর বহুকৃত বেশঃ পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়ো উদরনিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ। ঝুদরনিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ। একদম। তারপর সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম পড়ুন। জটিল মুন্ডি লুঞ্চিত কেশঃ কাষায়াম্বর বহুকৃত বেশঃ পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়ো উদরনিমিত্তং বহুকৃত বেশঃ। একদম। সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পড়ুন। জটিল মুন্ডি লুঞ্চিত কেশ কাষায়ম্বর বহুকৃত বেশ পশ্যন্নপি চন পশ্যতি মূঢ় হৃদরনিমিত্তং বহুকৃত বেশ। একদম ঠিক আছে। এরপর 5 নম্বর সুস্মিতা ম্যাডাম মনে রাখুন। 5 নম্বরটা আমি পড়ছি। ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললব কণিকা পীতা। পড়ুন। ভগবত গীতা কঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললব কণিকা পীতা। আবার বলছি। ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললব কণিকা পীতা। ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললব কণিকা পীতা। সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম। 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 হ্যাঁ, পুরোটা বলছি। ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললব কণিকা পীতা সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম। ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললব কণিকা পীতা
সক্রিদপি যস্যমুরা না সক্রিদপি যস্য মুরারিসমর্চা সক্রিদপি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমো কিং কুরুতে চর্চাম। ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। তারপর সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম অন করুন। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। সোমনাথ বাবু পড়ুন। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा সক্রিদপি হলো না, এখানটা এরকম হবে সক্রিদপি যস্য মুরারিসমর্চা। सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा। মুরারিসমর্চা নয়, রয়াকারটা তো দীর্ঘ। আচ্ছা, আবার বলছি সক্রিদপি যস্য মুরারিসমর্চা। सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा। একদম হ্যাঁ, ঠিক। तस्य यमः किङ्कर। এখানটা এরকম হবে তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম। तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। একদম পুরোটা পড়ছি এবার। ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললবকণিকা পীতা সकृदपि यस्य मुरारिসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম। পড়ুন। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। ঠিক আছে, সঞ্জয় বাবু পড়ুন। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। একদম পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললবকণিকা পীতা সकृदपि यस्य मुरारिসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম। ঠিক আছে, চুলি ম্যাডাম পড়ুন। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই 5টা আমি রেকর্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই 5টা আগে প্র্যাকটিস করবেন। আমি রেকর্ডিং করে পাঠিয়েছি এটা।
সবাই মিউট রাখুন, আমি রেকর্ড পাঠাচ্ছি। अथ चट्पटपञ्जरिका स्तोत्रम् दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षति डुक्रिङ्करणे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षातरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेश काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भगवत अच्छा হয়ে গেল। ঠিক আছে, ওই 5টা শ্লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, এই 5টা শুনে শুনে অভ্যাস করবেন। তারপর আমরা 1 থেকে 5 পর্যন্ত একটু অর্থগুলো জেনে নেব, তারপর 6 থেকে পড়া শুরু করব, যতটা হবে আজকে পড়ব। স্যার ভগবত গীতাটা হয়নি স্যার, ওটা আপনি বলেননি। ও আচ্ছা, বলা হয়নি এটা? হ্যাঁ, ওটা বলা হয়নি। ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জললবকণিকা পীতা সকৃদপি यस्य মুরারি সমর্চা তস্য यमः কিং কুরুতে চর্চাম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমরা অর্থগুলো একটু জেনে নিই এগুলোর। চটপট পঞ্জরিকা স্তোত্রম। প্রথম শ্লোক হচ্ছে দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ কালঃ ক্রীডতি গচ্ছত্যায়ুঃ তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ। যারা অল্প হলেও সংস্কৃত পড়েছেন তারা এগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। একটাও কঠিন শব্দ এখানে নেই, সব একদম সোজা সোজা শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন ভগবান শঙ্করাচার্য। প্রথম কি? দিনমপি রজনী। এখানে ওই যারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করতে ইচ্ছুক বা নিজেকে জানতে ইচ্ছুক, যারা সংসারে অত্যন্ত বিরাগী, সংসার থেকে দূরে থাকতে চান, সংসারের মায়ার থেকে দূরে থাকতে চান, সেই সমস্ত মুমুক্ষু ব্যক্তিদের জন্য কিছু উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা শ্লোকে ভজ গোবিন্দম করে কমন রয়েছে, মানে তার আগে ওই একটা শ্লোকে কিছু একটা সংবাদ আমাদের দেবে, তারপর ওই সংবাদের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সংসার অনিত্য, সুতরাং আমাকে সেই নিত্য বস্তু প্রাপ্ত করতে গেলে গোবিন্দ
বা ভগবানকে উপাসনা করতে হবে। তো প্রথম শ্লোক কি? দিনমপি রজনী, দিন এবং রাত, সায়ং প্রাতঃ, সন্ধ্যা সকাল। সায়ং মানে সন্ধ্যা, প্রাতঃ মানে হলো সকাল। শিশিরা বসন্ত, শিশির মানে হলো শীতকাল, বসন্ত মানে হচ্ছে বসন্তকাল। পুনরায়াতঃ মানে এই যে এত কিছু বললো, দিন রাত সন্ধ্যা সকাল শীত বসন্ত ঋতু, এগুলো বারবার আসছে যাচ্ছে, বছর শেষ হচ্ছে। কালহ ক্রীডতি মানে এই যে সময়, সময় কি করছে? আমাদের সঙ্গে খেলা করছে, ক্রীড়া করছে। কিভাবে খেলা করছে? হ্যাঁ, আমরা আমাদের শিবরাজ বিজয় বলে একটা বই ছিল, সেই বইতে খুব সুন্দর লেখা আছে। হ্যাঁ, আজকে যেটা মরুভূমি, কাল সেটা মহাসমুদ্র হয়ে গেল। আজকে যেটা মহাসমুদ্র, কাল সেটা মরুভূমি হয়ে গেল। যেটা একটা শহর, সেটা কাল জঙ্গল হয়ে গেল। যেটা কাল জঙ্গল ছিল, সেটা আজ শহর হয়ে গেল। সময় এতটাই বিচিত্র যে সে যত সময় অতিক্রান্ত হবে তত কিছু অভাবনীয় ঘটনা ঘটবে, যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এবং আমাদের এই শরীরের কি প্রভাব পড়বে? যত সময় যাবে তত আমাদের শরীর কিন্তু পুরনো হতে থাকবে। গচ্ছতি আয়ুহু, আয়ুহু মানে হলো আমাদের জীবনী শক্তি, সেটা গচ্ছতি মানে ক্রমেই শেষ হতে হতে থাকছে। তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুহু, আশাবায়ু মানে কি? আরো চাই আরো চাই। ওই যে আশার বায়ু, বায়ু বলতে আমরা ওই যে যখন কিছু একটা মানে আশা করি, একটা উচ্ছ্বাস আমাদের মধ্যে আসে না, হাই হাই ওর আছে আমার নেই, যে এই যে বায়ুটা আমরা মানে প্রকাশ করি, সেটা হচ্ছে আশা বায়ু। হ্যাঁ, একটা মানে বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিন্তু এই আশা বায়ুটা কিন্তু কখনোই শেষ হয় না। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকতে চায়। বৃদ্ধের অন্তিম দিন পর্যন্ত সে চায় যে আমি আরো কিছু গেইন করে আমি আরো আমার সন্তানদের জন্য রাখবো। হ্যাঁ, মানে দিন চলে যায়, রাত চলে যায়, সন্ধ্যা সকাল শীত বসন্ত সব চলে যাচ্ছে। ক্রমেই এই কাল যত অতিক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের শরীর তত নষ্ট হতে থাকছে, আমরা ক্রমেই বার্ধক্যের দিকে যেতে চাইছি। কিন্তু আমাদের সেই বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কিন্তু ওই আশা আকাঙ্ক্ষার যে ইচ্ছাটা, অদম্য পাওয়ার ইচ্ছা, ওটা কিন্তু কখনোই মানে শেষ হয় না। কিন্তু উচিত কি? ওটাকে শেষ করা, আশা না করা। ওই জন্যে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্মযোগের উপদেশ দেন। কর্মযোগ মানে কি? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্ম ফল হেতুর্ভুর মাতে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি। গীতায় একটা সুন্দর শ্লোক আছে কর্মযোগে। মানে কি বলছে? যে তুমি সংসারে থাকো, তুমি কাজ করো, তুমি সব করো, কিন্তু খেয়াল রাখো যে এই সংসারে যে সমস্ত কাজ তুমি করছো, সেই কাজের যে ফল, সেই ফলের বাসনা যেন তোমার না থাকে। তুমি যেন নতুন কিছু গেইন করার ইচ্ছা না করো। যতটা কর্ম ন্যূনতম করলে তোমার জীবন ধারণ হতে পারে, সেই কাজগুলো তুমি করো। নতুন কাজ করলে কি হবে? বিভিন্ন বাসনা, বিভিন্ন সংস্কার আমাদের মধ্যে আসবে, যে সংস্কারগুলোর কারণে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকবে ক্রমশ। সেই কারণে কর্মযোগের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপদেশ দিয়েছেন। এই কর্মযোগটা কাদের জন্যে? যারা সংসারী মানুষ, তাদের জন্যে। সবাইকেই তো সন্ন্যাস নিয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত করার কথা তিনি বলছেন না। যারা জ্ঞান যোগের মার্গে রয়েছে, যারা পরাবিদ্যাকে উপাসনা করছে, সেই সমস্ত মানুষরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করে। কিন্তু যারা সংসারে রয়েছেন, যারা সংসারে ছেলে মেয়ে স্ত্রী স্বামী সবাইকে পালন করছেন, যারা, তাদের জন্য এই কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন যে সংসারে থেকেও মোক্ষ প্রাপ্ত করা যায় কিভাবে? কর্ম করে। এবং কিরকম ভাবে কর্ম করে? ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে যে কর্ম, সেই কর্ম করে। এই ফলের আকাঙ্ক্ষা যত কমতে থাকবে
ততই আশা আমাদের কমতে থাকবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা কখন হয়? যখন কিছু একটা পাওয়ার ইচ্ছা হয়, সেটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা বলে থাকি আমরা। পাওয়ার ইচ্ছাটা কখন হবে না? যখন আমরা ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করব। হ্যাঁ, এই কাজটা আমি করছি, এর ফল যেটা হবে সেটা ভগবান আমার জন্য ঠিক করে রেখেছে, সেটা ভেবে যারা কাজ করে তাদের জন্য এই উপদেশগুলো ভগবান শঙ্করাচার্য দিচ্ছেন, যে আশা বায়ুকে, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কমাতে হবে। হ্যাঁ, আশা কমিয়ে কাজ করতে হবে। এই আশা কমালেই শেষমেশ আমরা গোবিন্দকে উপাসনা করতে পারবো, ভগবানকে উপাসনা। এখানে গোবিন্দ মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয়, ব্রহ্ম, পরব্রহ্মের উপাসনা করতে পারবো আমরা। ভজ গোবিন্দমের মাধ্যমে ভগবান শঙ্করাচার্য বলছেন যে তোমরা পরব্রহ্মের উপাসনা করো, ভজন করো। হে মূঢ়মতি, মূঢ়মতি মানে হে অবিদ্বান, হে মূর্খ, তোমরা যদি জ্ঞান পেতে ইচ্ছা করো, তাহলে গোবিন্দকে ভজন করো, পরব্রহ্মের উপাসনা করো। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নাহি নাহি রক্ষতি ডুক্রিং করণে। এখানে কি বলছে? প্রতি মুহূর্তে তুমি ভগবানের উপাসনা করো, গোবিন্দকে প্রতি মুহূর্তে ভজন করো। কারণ কি? যদি সন্নিহিত মরণ চলে আসে, মানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে যদি তোমার মরণ হয়, কেন বলছে? কারণ আমরা জানি না যে আমরা আগামী 1 সেকেন্ড পর আমার জীবনে কি হবে। হ্যাঁ, মৃত্যু কখনো মানে হবে এইরকম নিশ্চয় কারোর মধ্যে আসে না। মৃত্যু হঠাৎই হয়, তার কোনো পূর্বাভাস থাকে না। এমন হতে পারে সে প্রচন্ড মানে রোগাক্রান্ত একজন ব্যক্তি, তাও তিনি 1 বছর বেঁচে গেলেন, আর যার মধ্যে কোনো বিন্দুমাত্র রোগ নেই সে আগামী 2 মিনিটে মারা গেলেন। সুতরাং সন্নিহিত মরণ মানে মৃত্যু কখনো ভবিষ্যৎ দেখিয়ে আসে না, হঠাৎ করেই মৃত্যু হয়। এই কারণে ভগবান শঙ্করাচার্য বলছেন যে সন্নিহিত মরণ যদি প্রাপ্ত হয়, প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নাহি নাহি রক্ষাতি ডুক্রিং করণে, মানে করণ বা কাজ কখনো রক্ষা করবে না। নাহি নাহি রক্ষাতি, কখনো রক্ষা করবে না। যতই তুমি কাজ করো, যতই তুমি সংসারের এই আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকো, তোমাকে কিন্তু কেউ রক্ষা করবে না যদি সন্নিহিত মরণ থাকে। সেই কারণে যতটা সময় তুমি পাচ্ছ, যতটা নিজের সময় বের করতে পারছো, সব সময় তুমি সেই গোবিন্দের উপাসনা করো, তুমি পরব্রহ্মের ভজন করো। এটাই শঙ্করাচার্য এই কথাগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দিচ্ছেন আমাদেরকে। তারপর 2 নম্বর, অগ্রে বহ্নি পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুক সমর্পিত জানুঃ করতল ভিক্ষা তরুতল ভাসঃ তদপি ন মুঞ্চতি আশা পাশঃ। এখানে ভগবান শঙ্করাচার্য একটা বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছেন যে আমরা সংসারী, আমাদের তো আশা আকাঙ্ক্ষা থাকবেই, আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কর্মযোগের মাধ্যমে এই আশা আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে কাজ করার। কিন্তু বর্তমানে যেটা দেখা যায়, যারা সন্ন্যাসী তারাও কিন্তু আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারে না। সেই জিনিসটা এই 2য় শ্লোকে বর্ণনা করছে। কিভাবে? অগ্রে বহ্নিহি মানে আমার সামনে, বহ্নি আগুন, বহ্নি মানে আগুন, পৃষ্ঠে ভানু মানে আমার পেছনে সূর্য, সেটাও একটা আগুন, অগ্নিপিণ্ড। রাত্রৌ চিবুক সমর্পিত জানুঃ মানে এটা দিনের বেলা এরকম, আর রাতের বেলা কিরকম? চিবুক সমর্পিত জানু মানে ওই পাশ ফিরে শোয়া। পাশ ফিরে শোয়াকে বলা হয় চিবুক সমর্পিত জানু। করতল ভিক্ষা মানে যতটা ভিক্ষা পেয়েছি, আমার হাতের মধ্যে যতটা ভিক্ষা রয়েছে ততটাই আমার সম্বল। তরুতল বাসঃ মানে আমি একটা বৃক্ষের নিচে বাস করি, একটা গাছের নিচে আমার আশ্রয়। এটা কাদের কথা বলছেন? এটা সর্বহারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কথা বলছেন, যে যাদের নিজস্ব কোনো ঘর নেই। তারা দিনের বেলা মানে তাদের কাছে সামনে বহ্নি মানে গরম, সামনে পেছন দিকে সূর্য, নিজস্ব ঘর নেই। রাত্রেবেলা যেখানেই তারা সুযোগ পায়, যেখানে ইচ্ছা হয়, তারা ওই চিবুক সমর্পিত জানু মানে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। করতল ভিক্ষা যতটা ভিক্ষা পায় সেই মাত্র সম্বলে তারা জীবন ধারণ করে।
তরুতল বাসাহা মানে হচ্ছে ওই গাছের নিচে তাদের বসবাস, এইরকম অবস্থাতে। এখানে চিবুক সমর্পিত জানু, এটার আরো একটা অর্থ আছে, সেটা হলো ওই গালে হাত দিয়ে বসে থাকা। রাতের বেলা চিন্তা, যেমন বৃদ্ধরা চিন্তা করে সেই রকম চিন্তা মগ্ন। এইরকম সন্ন্যাসীরাও কি নমঞ্চতি আশা পাশ হয়, এরকম হয়েও তার সংসারের কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় সে বিন্দুমাত্র হলেও তার মধ্যে আশারূপ পাশ, পাশ শব্দের অর্থ হচ্ছে দড়ি, আশারূপ দড়ির দ্বারা সে বাধা পড়ে আছে একটা অবস্থায় গিয়ে, এইরকম অনুভব করা যায়। সেই কারণে বলছে যে তোমরা যারা সংসারী এবং অন্যরা যারা সর্বত্যাগী, সকলেই সমস্ত রকম আশা বায়ু বা আশা পাশ, আশারূপ পাশ বা দড়ির দ্বারা নিজেকে না বেঁধে তোমরা ভগবানকে উপাসনা করো, ভজ গোবিন্দম। ঠিক আছে? আচ্ছা, এই দুটো শ্লোকে কারোর কোনো সমস্যা থাকলে বলুন। সমস্যা না থাকলেও বলুন। হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে। 3 নম্বর, यावद् वित्तोपार्जनसक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। কি বলছে এখানে? यावद् वित्तोपार्जनसक्तः, এখানেও একটা খুব বাস্তব সত্য কথা বলছে আমাদের এই সংসারের। যতক্ষণ, যাবৎ মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত, বিত্তোপার্জন সপ্তাহ মানে বিত্ত মানে সম্পত্তি, ধন সম্পত্তি, টাকা পয়সা। যতক্ষণ ওই টাকা পয়সা উপার্জন করতে সপ্তাহ মানে পারে, যতক্ষণ টাকা পয়সা উপার্জন করার শক্তি তার রয়েছে, তাবন নিজ পরিবারও রক্তহ, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের পরিবার রক্তহ মানে অনুরাগ দেখাবে, ভালোবাসবে। যতক্ষণ মানুষ সম্পত্তি উপার্জনের শক্তি রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্তই কি হবে? নিজের পরিবার তাকে ভালোবাসবে। পশ্চাৎ ধাবতি জর্জর দেহে, পশ্চাৎ মানে কি? তারপর যখন ওই উপার্জন ক্ষমতাটা থাকবে না বার্ধক্যে, ধাবতি জর্জর দেহে, জর্জর দেহ মানে কি? ওই রোগাক্রান্ত দেহকে বলা হয় জর্জর দেহ। ওই বার্ধক্যে যখন ওই জর্জর দেহ, রোগাক্রান্ত দেহ হবে, ধাবতি মানে তুমি যদি চারিদিকে ছুটেও বেড়াও, ধাবন করা মানে ছুটে বেড়ানো, ধাবতি ছুটে বেড়াও, বার্তাম পৃচ্ছতি কোপি না গেহে, তোমার বাড়ি থেকে কেউ, গেহে মানে হচ্ছে গৃহে, বাড়ি থেকে কেউ তোমার বার্তা শুনবে না। বার্তা বলতে ভালো মন্দ কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। এটা সবার মধ্যে না দেখা গেলেও বর্তমানে বহু সংসার রয়েছে যেখানে তাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে, মানে তার ছেলে মেয়েরা হেয় জ্ঞান করে বা তাদেরকে বাড়িতে রেখে অনেক দূরে থাকে, তাদেরকে উপযুক্ত সম্মান দেয় না। একটা এরকম আছে আমাদের সংসারের মধ্যে, এরকম একটা ভাব রয়েছে। সেই কথাটাই এখানে ভগবান শঙ্করাচার্য তুলে ধরছেন যে যতক্ষণ তুমি উপার্জন করবে ততক্ষণই তুমি নিজের পরিবারের ভালোবাসা পাবে। যখন উপার্জন ক্ষমতা হারাবে তখন তোমার বাড়িতে কেউ তোমার বিষয়ে ভালো মন্দ কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করবে না। এটাই এই 3 নম্বর শ্লোকে বলছে। সেই কারণে তুমি ভগবানকে উপাসনা করো যাতে তুমি এই সংসার ত্যাগ করে একটা পরমাত্ম আনন্দ পেতে পারো। 4 নম্বর শ্লোক, জটিলো মুন্ডি লুঞ্চিত কেশঃ কাষায়াম্বর বহুকৃত বেশঃ পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়ো হ্যুদরনিমিত্তম বহুকৃত বেশঃ। এখানেও একটা বাস্তব কথা তুলে ধরছেন, আমাদের বর্তমান সমাজেও এটা আমরা দেখতে পাই। সেটা কি? এই যে আমরা চারিদিকে সাধু সন্ন্যাসীদের দেখছি, এদের মধ্যে অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীরা পরমাত্ম লাভের জন্য কিন্তু নেই, ইচ্ছা নেই। পরমাত্ম লাভ করা তাদের ইচ্ছা নয়, তাদের ইচ্ছা কি? যে আমার পেট ভরলেই চলবে। এইটাই শঙ্করাচার্য এখানে
তুলে ধরতে চাইছেন। জটিল, জটিল মানে হচ্ছে জটা যার রয়েছে সে হচ্ছে জটিলাহ, মানে বড় বড় জটাধারী পুরুষ। মুন্ডি, মুন্ডি শব্দের অর্থ হচ্ছে মুন্ডন করে আছেন যিনি। লুঞ্চিত কেশহ, লুঞ্চিত কেশহ শব্দের অর্থ হলো, এক মিনিট, আচ্ছা আমরা 2-3 মিনিট একটু সময় নিচ্ছি, আপনাদের যদি কোনো নিজস্ব কাজ থাকে করে ফেলতে পারেন। হ্যাঁ, 3 মিনিট। হ্যাঁ, তো কি ছিল? জটিল মুন্ডি, জটিলাহ মানে বললাম জটাধারী, মুন্ডি মানে যারা মুন্ডন করে আছেন। লুঞ্চিত কেশহ, লুঞ্চিত কেশহ মানে হচ্ছে যাদের চুল মানে সাদা হয়েছে, পেকে গেছে। অনেক অনেক জটাধারী বাবা আমাদের দেখেছি আমরা, যাদের মানে সাদা চুল। এরকম আরো কি কাষায়াম্বর বহুকৃত বেশাহ, কাষায়, কাষায় বস্ত্র মানে হচ্ছে ওই সন্ন্যাসীদের যে বস্ত্র হয় সেটাকে কাষায় বস্ত্র বলা হয়। সেই কাষায় আম্বর, হ্যাঁ, অম্বর মানে বস্ত্র, কাষায় বস্ত্রধারী বহুকৃত বেশাহ। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে। স্যার শোনা যাচ্ছে। বহুকৃত বেশাহ, বহুকৃত বেশাহ মানে কি ওই বিভিন্ন রকম কাষায় বস্ত্র ধারণ করে আছে। তারপর কি? পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ়, মূঢ়, মূঢ় বলতে ওই যে যারা জটিল, যারা মুন্ডি, যারা লুঞ্চিত কেশহ, এই ধরনের যে সমস্ত বাবারা সন্ন্যাসীরা রয়েছেন তাদেরকে মূঢ় বলছেন ভগবান শঙ্করাচার্য, তাদেরকে অজ্ঞ বা অজ্ঞানী বলছেন। কেন? পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি, তারা দেখেও যেন দেখে না। কি দেখেও দেখে না? উদর নিমিত্তম বহুকৃত বেশাহ, যে তারা তাদের উদর নিমিত্ত, উদর মানে হলো পেট, উদর নিমিত্তম মানে তাদের ওই পেটের জন্যেই, নিমিত্ত মানে কারণ, পেটের কারণেই, পেট ভরার কারণেই, দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়ার কারণেই তাদের এই বহুকৃত বেশাহ, মানে তাদের এই যে বিচিত্র বেশ, সেটা কেন? নিজের পেট ভরার জন্য। এটা তারা দেখেও দেখে না, মানে তারা এটা নিজেরা জানে কিন্তু কখনো বলে না। হ্যাঁ, বর্তমান সময়ে এই ধরনের সন্ন্যাসী আমরা বহু দেখতে পাই, যারা শুধুমাত্র দুবেলা দুমুঠো যাতে খেতে পারে সেই কারণেই তারা সন্ন্যাস নিয়ে থাকেন। এটাই ভগবান শঙ্করাচার্য এই 4 নম্বর শ্লোকে বলতে চাইছেন। তারপর কি? 5 নম্বর, ও এই কারণে গোবিন্দকে উপাসনা করো। এত কিছু যখন তুমি দেখতে পাচ্ছ, সংসারের এই বিচিত্র সংসার দেখতে পাচ্ছ, এই সংসার থেকে তোমাকে এখন পরমাত্ম লাভের প্রতি যাওয়া উচিত বলে তুমি গোবিন্দকে উপাসনা করো। তারপর 5 নম্বর, ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা জল লব কণিকা পীতা সকৃদপি ইয়স্য মুরারি সমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম। কি বলছে? ভগবদ গীতা কিঞ্চিদধীতা, হ্যাঁ, অতি সামান্য হলেও যিনি ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করেছেন। গঙ্গা জল লব কণিকা পীতা মানে গঙ্গা জলের সামান্যতম, কণিকা মানে কি কণা, আর কণিকা হচ্ছে কণারও এক সামান্য অংশ। হ্যাঁ, সেই সামান্যতম গঙ্গা জল যে পান করেছেন, তাহলে কি? যে ব্যক্তি একবার হলেও ভগবদ গীতা পাঠ করেছেন এবং যে ব্যক্তি সামান্যতম হলেও গঙ্গা জল পান করেছেন, সেই রকম যে ব্যক্তি আছেন তার যমও কিছু করতে পারবেন না। সেটাই এখানে বলছে, সকৃদপি ইয়স্য মুরারি সমর্চা, একবার হলেও যিনি
শ্রীকৃষ্ণ, মুরারি মানে হলেন শ্রীকৃষ্ণ। মুরারি, যে একবার হলেও যিনি মুরারি বা শ্রীকৃষ্ণকে অর্জন করেছেন বা ভজন করেছেন বা পূজন করেছেন, তার ইয়ামাহা কিং করতে চর্চাম, তার যৌন কোনো চর্চা করতে পারবে না। যৌন মানে মৃত্যু, তার মৃত্যুও তার কোনো চর্চা করতে পারবে না। মানে কি, সে পরব্রহ্মের সঙ্গে বিলীন হতে পারবেন। এটা একটু অর্থবাদ বাক্য বলেছেন। অর্থবাদ বাক্য কি হয়, আমাদের সংস্কৃতের শাস্ত্রে একটা কথা আছে, প্রাশাস্তীয় নিন্দান্য পর বাক্যম অর্থবাদ, মানে প্রশংসা এবং নিন্দা সূচক যে সমস্ত বাক্য সেগুলোকে অর্থবাদ বাক্য বলা হয়। মানে আমি যে জিনিসটা বর্ণনা করছি সেই জিনিসটাকে একটু বিশেষভাবে বলা, সেটাই হচ্ছে অর্থবাদ। এইরকম বাক্য হচ্ছে অর্থবাদ বাক্য, যে একবার হলেও যিনি গীতা পড়েছেন, একবার হলেও যিনি গঙ্গা জল পান করেছেন, একবার হলেও যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করেছেন, তাকে যম বা মৃত্যুও কিছু করতে পারেন না। সুতরাং গোবিন্দকে ভজন করো। ওই যে মুরারি সমর্চা মানে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করা। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভগবান পরমাত্মা, এইটাই মনে করতে হবে। সেইভাবে সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করো, এটাই পঞ্চম শ্লোকে বলল। হ্যাঁ, এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা বললাম, যদি কোনো সমস্যা থাকে, কোনো শব্দের অর্থ কি জানার প্রয়োজন হয়, আপনারা বলতে পারেন। তারপর আমরা নতুন পড়া শুরু করব। আচ্ছা, এবার আমরা 6 নম্বর শুরু করি। জুলি ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। অঙ্গং গলিতম পলিতম মুন্ডম দশনবিহীনম জাতম তুণ্ডম। অঙ্গলিতং পলিতং মুন্ডম দশনবিহীনম জাতং তুণ্ডম। বাহ। বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন আরেকবার, বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডং, বলুন। বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডং ঠিক, দীর্ঘ। গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। হ্যাঁ, পুরোটা বলছি। অঙ্গং গলিতম পলিতম মুন্ডম দশনবিহীনম জাতম তুণ্ডম। বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডম তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। অঙ্গং গলিতং পলিতং মুন্ডম দশনবিহীনম জাতং তুণ্ডম। বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। তারপর পারমিতা ম্যাডাম বলুন। অঙ্গং গলিতম পলিতম মুন্ডম দশনবিহীনম জাতম তুণ্ডম। বৃদ্ধম ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডম তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। তারপর সঞ্জয় বাবু বলুন। সঞ্জয় বাবু বলুন। আচ্ছা, সোমনাথ বাবু বলুন।
অঙ্গম গলিতম পলিতম মুন্ডম দশনবিহীনম জাতম তুণ্ডম বৃদ্ধো याति গৃহীত্বা দণ্ডম তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। তারপর সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন। অঙ্গম গলিতম পলিতম মুন্ডম দশনবিহীনম জাতম তুণ্ডম বৃদ্ধো याति গৃহীত্বা দণ্ডম তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম। একদম। তারপর সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পড়ুন। অঙ্গম গলিতম পিণ্ডম মুণ্ডম দশনবিহীনম জাতম তুণ্ডম বৃদ্ধো याति গৃহীত্বা দণ্ডম তদপি ন মুচ্যতাশা পিণ্ডম। তারপর সুস্মিতা ম্যাডাম মনে রাখবেন, আমরা 7 নম্বর পড়ব। বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তঃ। পড়ুন। বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। তরুণীরক্তঃ। আরেকবার বলছি। বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ। পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। পুরোটা বলছি। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। তারপর সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম পড়ুন। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। তারপর সোমনাথ বাবু পড়ুন। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः তরুণীরক্তঃ। প্রথম থেকে বলবো তাহলে স্যার আবার। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। একদম। হ্যাঁ, তারপর পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। পারমিতা ম্যাডাম। হ্যাঁ স্যার। বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ বৃদ্ধাস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোऽপি ন লগ্নঃ। আবার আপনি হকারটা বলছেন। ও সরি স্যার, হ্যাঁ, ও বৃদ্ধাস্তাবৎ, আচ্ছা স্যার, বালস্তাবৎ ক্রীডাসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধাস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। ঠিক। জুলি ম্যাডাম পড়ুন। बालस्तावत् क्रीडासक्तः ক্রীড়া হয়ে গেল, ক্রীড়া, ব্যাপার শোনা যাবে, ক্রীড়া। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणो तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। ঠিক। এরপর 8 নম্বরটা পড়বো, জুলি ম্যাডাম মনে রাখবেন। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম, পড়ুন। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, पुनरपि जननी जठरे शयनम् ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, इह संसारे खलु दुस्तारे কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। कृपया पारे पाहि मुरारे। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ইহ সংসারে। জঠরে জঠরে শয়নমটা হলো না ঠিক করে, আবার পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। তারপর সোমনাথ বাবু বলুন। সোমনাথ বাবু পড়ুন। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। তারপর সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম পড়ুন। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ঠিক। সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পড়ুন। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। ঠিক। তারপর 9 নম্বর সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম মনে রাখবেন। পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ, পড়ুন। পুনরপি রজনী পুনরপি দিবস
পুনরপি পক্ষ পুনরপি মাসঃ পুনরপ্যয়নম পুনরপি বর্ষম। পড়ুন। পুনরপ্যয়নম পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম। তদপি ন মুঞ্চতাসামর্ষম। হ্যাঁ, পুরোটা পড়ছি। পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ পুনরপ্যয়নম পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম। পুনরপি রজনী পুনরপি দিবস পুনরপি পক্ষ পুনরপি পক্ষ পুনরপি মাসঃ পুনরপ্যায়নম পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চতাসামর্ষম। বাহ। হ্যাঁ, সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম অন করুন। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्। তারপর সোমনাথ বাবু পড়ুন। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशामर्षम्। ঠিক। পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। হ্যাঁ স্যার। পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ পুনরপ্যয়নম পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম। সুস্মিতা ম্যাডাম পড়ুন। সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পড়ুন। এই পুনরপিটাই পড়বো। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। পুনরপি রজনী পুনরপি দিবস পুনরপি পক্ষ পুনরপি মাসঃ পুনরপ্যায়নম পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চতাসামর্ষম। এরপর 10 নম্বরটা পড়বো। জুলি ম্যাডাম মনে রাখুন, 10 নম্বরটা শেষটা পড়বো আমরা। বয়সি গতে কঃ কাম বিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ। পড়ুন। वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। হ্যাঁ, পুরোটা পড়ছি। वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः। नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। পারমিতা ম্যাডাম পড়ুন। বয়সী গতে কফ বয়সী দীর্ঘইকার নয়, হ্রস্বইকার।
বয়সী গতে বলো না, কফ বয়সি গতে কঃ কাম বিকারঃ করুন। বয়সী গতে কফ কাম বিকার শুষ্কে নীরে কফ কাসারঃ নষ্টে দ্রব্যে কফ পরিবার জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ। ঠিক আছে। তারপর সোমনাথ বাবু করুন। वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्ते कः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। তারপর সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম বলুন। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই বায়াসিগাতে কাম বিকারস কেন হবে? কাম বিকার মানে হয় উচ্চারণ কেন হবে না? আমরা একসঙ্গে পড়ছি তো এখন, ওই কারণে কাম বিকারস শুষ্কে একসঙ্গে বলে দিলাম, ঠিক আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যদি আলাদা পড়েন তখন কাম বিকারহ শুষ্কে এরকম আলাদা পড়লেও হবে, কিন্তু আমরা একসঙ্গে পড়ছি সেই কারণে তালব্য সহ বলে দিলাম বিসর্গের জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলাম। वयसि गते काम विकार शुष्के नीरे कक्कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম বলুন। বয়সী গতে কাম বিকার বয়সী গতে কাম বিকার শুষ্কে কাসারঃ নষ্টে দ্রব্যে পরিবারো পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ। আমি একটা রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি, এটা শুনে শুনে অভ্যাস করবেন। অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশন বিহীনং জাতং তুণ্ডং বৃদ্ধো ইয়াতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডং। ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে। बालस्तावत् क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः
পুনরপ্যয়নম পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম বয়সি গতে কঃ কামবিকারः শুষ্কে নীরে কঃ কাসারः নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারः ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাদের, এটা শুনে প্র্যাকটিস করবেন। এবার বলুন, কোথাও কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে বলুন। আচ্ছা, আর একটা জিজ্ঞাসা ছিল, সেটা হচ্ছে এই যে ধ্রুবপদমটা যে প্রত্যেকটা শ্লোকের পরে পরে করতে হবে, এই একটা লাইনই করতে হবে না দুটো লাইন করতে হবে? এক লাইন শুধু, ভজ গোবিন্দম এই লাইনটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কোন প্রশ্ন থাকলে বলুন। তারপর থেকে করে বলুন, শুনতে পেলাম না। আপনার নেটওয়ার্কের সমস্যা, একটু ক্লিয়ারলি বলুন। হ্যাঁ জুলি ম্যাডাম বলুন। বুঝতে পারছি না, নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে, আরেকবার চেষ্টা করুন। জুলি ম্যাডাম বলুন। আমি বলছি উনি কি বলতে চাইছেন। উনি বলতে চাইছেন যে প্রথম যে শ্লোকটা আছে তারপরে 2 লাইন বলতে হবে, তারপর থেকে এক লাইনই বলতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি। প্রথমে ওটা বলে ওই পরপর যেমন আছে তেমন বলতে হবে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওটা। এখানে কোথায় গেল? কত নম্বর পৃষ্ঠা ছিল মনে আছে? স্যার 160 পাতা। এটা তো নাকি 160, তাই তো? না না, ওই আপনি যে বইটা দেখছেন ওটা লেটেস্ট পাবলিকেশন। আমি এটা যেটা দেখাচ্ছি এটা পুরনো আছে, এটা একটু অন্যরকম আছে। এখানে এই দিনমপি রজনী এই লাইন বলতে হবে, কালঃ ক্রীডতে এই লাইন বলতে হবে, ভজ গোবিন্দম এখানে একবার বলবো, তারপরে প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে এই লাইনটা বলে আবার ভজ গোবিন্দম বলতে হবে। বোঝা গেল? প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে এটা বলে আবার ভজ গোবিন্দম বলতে হবে, তারপরে আবার পরের শ্লোক অগ্রে বহ্নি করতল ভিক্ষা শেষ হলে আবার ভজ গোবিন্দম। ঠিক আছে? এটা যেমন পরপর আছে তেমন পরপর বলে, প্রাপ্তের বলে একবার ভজ গোবিন্দম বলে, পরপর প্রত্যেকটা শ্লোক বলে একবার ভজ গোবিন্দম, পরের শ্লোক একবার ভজ গোবিন্দম। শুধু প্রথম লাইনটা বলতে হবে, দ্বিতীয় লাইন বলার প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে? বোঝা গেল? হ্যাঁ, বুঝেছি। তাহলে পরের দিন আপনারা অবশ্যই এগুলো অভ্যাস করে আসবেন, আর রেকর্ড অবশ্যই পাঠাবেন। আজকে কে কে রেকর্ড পাঠিয়েছেন? সুস্মিতা ম্যাডাম পাঠিয়েছেন, জুলি ম্যাডাম পাঠিয়েছেন, সোমনাথ বাবু পাঠিয়েছেন, পারমিতা ম্যাডাম পাঠিয়েছেন, সংযুক্তা হালদার আচ্ছা ক্লাসে নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর হচ্ছে সুস্মিতা ওঝা ম্যাডাম পাঠিয়েছেন। ঠিক আছে, সঞ্জয় বাবু পাঠাননি, আপনি চেষ্টা করবেন। না স্যার আসল কথা আমি একটু সময় কম দিতে পারছি তো, সরি স্যার, সেই জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, 2 মিনিট লাগবে পাঠাতে আপনার, একবার জাস্ট পড়ে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, ওটা পাঠালে কি হয় আপনারা অভ্যাস করছেন এটা আমি বুঝতে পারবো। ঠিক আছে, ওটা পাঠাবেন প্রত্যেকটা
ক্লাসে। আর অন্যান্যরা যারা আছেন আপনারা সবাই সবার অডিওটা শুনতে পাবেন, এটা আপনাদেরও উপকার হবে, সেই কারণে আমি সবাইকে গ্রুপে পাঠাতে বলি। ঠিক আছে, আর যদি কারোর কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা ক্লাস এখানে শেষ করব, আবার আগামী সপ্তাহে ক্লাস করব আমরা। ঠিক আছে, আমি তাহলে শান্তি পাঠ করে ক্লাস শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঠিক আছে, আজকে এখানেই ক্লাস শেষ হচ্ছে। সকলে ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি, আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। শুভরাত্রি স্যার। ঠিক আছে।